ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਸਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਕੜਾ ਇੰਸਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਸੋ बड़े ध्यान नाल शब्द सुनना है। ओम प्रकाश लाकड़ा इंसा जी। धंन धंन सतिगुरू तेरी असरा। मेरे मुर्शद दे दरदा एक गेड़ा लखा हजा नाल मिल जावे है भाग बड़े जो सत्संग में आवे नाम को पावे संग
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਪੂ ਰਾਮ ਇੰਸਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਅੱਜ MLG ਲਵਰ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਇੰਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਸਹਾਰਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਏ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤਮੋਲ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਣ ਜੀਏ।
परवाने सादा चरना च लगी रे भरीत जी दुनिया दे नाल ओ दास्तान लगे सच्चे सौदे वाला मुख जी दा गीत जी चकदे आ तानिया दी कोई परवाने सादा चरना च लगी रे भरीत जी दुनिया दे नाल ओ दास्तान लगे सच्चे सौदे वाला मुख जी दा गीत जी तैनू मांगदा बलबिया सुखा लिया तैनू मांगदा बलबिया सुखा लिया सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के आ जाना जल्दी मिशन पूरा कर तू सखियां उड़कदियां प्यारिया पल पल जेड़ा औखा हो गया है सदा दस साल असकी में है गुजारिया आ जाना जल्दी मिशन पूरा कर तू सखियां उड़कदियां प्यारिया पल पल जेड़ा औखा हो गया है सदा दस साल असकी में है गुजारिया साल तेरे आप छोड़िया निभा लिया साल तेरे आप छोड़िया निभा लिया साल दिल ते दिमाग ते बसा लिया सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के शाह सतनाम अगे साडे सारे आदि बस इको दाता ए पुकार जी जिंदे मछोड़े विच मर गुम चली नींद रब दा करा दिओ दीदार जी शाह सतनाम अगे साडे सारे आदि बस इको जेही ए पुकार जी जिंदे मछोड़े विच मर गुम चली नींद रब दा करा दिओ दीदार जी तेरे दर आसान के जगा लिया तेरे दर आसान के जगा लिया सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के प्यार सच सौदे वाले सुभा लिया ओ प्यार सच सौदे वाले सुभा लिया सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया ओ सादा दिल ते दिमाग ते बसा लिया ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ओ दर तेरा नहीं छड्डना डर के ਗਾਂਧਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਜੇ ਇੰਸਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਲਾ ਲਿਖੜੀ ਦਿਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾਮ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਦਾ ਅਜਮੈਨ ਦੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ उस शान की जवाब दे से जिस दी रकम तू खर्च करा बैठा
लोका तेरी की सौदागिरी हुए तू राम हटी दे और इबादत कर इबादत करने दे नाल गल बन दिए गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी गल बन दिए इबादत करने दे नाल गल बन दिए गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी गल बन दिए इबादत कर ऊंची सोच सिर नीवा रखी यार तू क्यों पे यार तू क्यों पे यार तू क्यों पे यार तू क्यों पे ऊंची सोच सिर नीवा रखी यार तू क्यों पे यार तू क्यों पे ये सागर है जिन्ना गहरा ओढ़ी ही चल बन दिए इबादत करने दे नाल गल बन दिए गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी गल बन दिए इबादत कर इबादत कर क्यों हंकार करना है कि एक दिन खा के हो जाना खा के हो जाना एक दिन खा के हो जाना एक दिन खा के हो जाना क्यों हंकार करना है कि एक दिन खा के हो जाना वे खा के हो जाना तेरे तो जानवर चंगे जिन्ना दी गल बन दिए इबादत करने दे नाल गल बन दिए गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी गल बन दिए इबादत कर इबादत कर पित्तल वो भी है जिसको दिखे हथियार बन देने हथियार बन देने हथियार बन देने हथियार बन देने पित्तल वो भी है जिसको दिखे हथियार बन देने हथियार बन देने पर वो असल पित्तल जो मंदिर दा गल बन दिए इबादत करने दे नाल गल बन दिए गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी गल बन दिए इबादत कर इबादत कर
ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਏ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੋਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। परम पिता जी ने जाहिर ही कर दिता सी कि हम हैं, हम थे और हम ही रहे। एको ही रूप है, पर असी किसी भी रूप दे विच देखी जाइए सतगुर सानू हाजर नाजर अगे दिखाई देते। हजूर पिता जी ने जो सानू फिल्मां राही, रूबरू नेटां राही जां सत्संगां राही समझाया दस्या, वो अज साध संगत उन्हां पूरनां ते चलदी हुई मानवता भलाई दे 133 कारजां नूं बहुत ज़्यादा पहल दे रही है। हालांकि समाज दे विच आपां देखदे हां कि कोई पिंडे दा वाल दे के राजी नहीं। हर लोग अपने स्वार्थ दे विच उलझे हुए ने, आपो अपने घरां दी, आपो अपने बाल परिवारां दी लगी पई है। पर डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत 133 मानवता भलाई दे कारजां नूं पहल दिंदी हुई अपना स्वार्थ भुल के परमार्थ वल लगी हुई। ये सतगुर दी ही देन है। सतगुर की दया मेरे तो बिना एक कदम भी नहीं जीव चक सकता। पर गल एक आउंदी है कि संतां दे वचन कदे भी झुठलाए नहीं जा सकते। बहुत लोग ने जो एक फकीर नूं बंदे दे रूप दे विच देख के ये सोचते हैं भी जैसो कर्म साडे ने उही कर्म इन्हां दे होणगे, जैसे बुरे कर्म आप करदा है उसे तकड़ी दे विच एक फकीर नूं अपने गुरु नूं तोल लैंदा। क्योंकि समाज दे विच हर एक जीव इन्ना गिर चुके है, इन्ना लिबड़ चुके है कि असी देखते हाँ पता नहीं कित्थों तक उतरे पे। किसी की धी नहीं, माँ नहीं, भैन नहीं, कोई संग नहीं, कोई शर्म नहीं। जिमें पंजाबी दे विच कहते हैं कि आवा ही उत्ते पे, तो समाज दे विच वड़ के पता लगता है। पर शहनशाह जी ने सानू वो सेध दिती है कि इन्हां बुराइयां तो उपर उठ के अच्छाइयां वाल ध्यान हर एक जीव दे रहे। 6 करोड़ साध संगत
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80% ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੂੰਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਸੋਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਊਗਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੋਧ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਇਆ, ਕਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੇ ਇੱਕ 40-42 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਕੋ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1947 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੰਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਈ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਟਰੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੰਕ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ।
ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੋਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੁਕਦੇ ਛਿਪਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਟਰੰਕ ਵਗੈਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਝੂਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਇਤਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਕ ਹੈ ਤੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਟਰੰਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। 200 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 500 ਦੇ ਦਿਓ। 500 ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਕੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਾਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੜਫਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਚੌਲਥਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਹੂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਾਹੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖੱਦਰ ਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਰੀ ਗਾਰਡ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ,
ਇੰਨੀ ਜੁਗਰਦੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਸੁਧਰ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ, ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਜਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਰੋਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਚੰਦ ਗਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਗਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਬੀ ਹੋਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਮੰਨੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਗੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੜੋਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੜੋਸਣ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਰੋਗ ਨੇ, ਭੁਗਤਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
पर वो पड़ोसन अनजान अकल की अन्नी उन्होंने टोकड़ो ना हो। तो एक्सीडेंट तो बाद ठीक भी हो गया, पर उन्हें अपना सत्संग का रास्ता नहीं छड्डिया। 2-4 महीने होर लंघे, वो मुंडे का फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर पड़ोसन नूं होर की चाहिए सी, फिर आ गई की कढ़िया तेरे गुरु ने की कीता तेरा, क्यों सत्संग के उत्ते जानी, तू छड्ड सत्संग का खेड़ा, तू मुंडे का फिर एक्सीडेंट हो गया। वो कहंदी मैनूं कोई परवाह नहीं, जो हो गया जो मालिक करता अच्छा ही करता। पर वो ठीक हो के 5-6 महीने लगे, तीजा एक्सीडेंट फिर हो गया। तीजा एक्सीडेंट होया तो वो पड़ोसन ने आके कहा हुण तां पिंडा छड्ड दे गुरु दा, भी अजे भी 3 एक्सीडेंट हो गए, कल्ला ही पुत्त है तेरे, तू चाहुंदी की है। ਉਹਦਾ भी मन थोड़ा जिहा बाजी लैन लग भी वाकई ਇਹਦੀ गल सही हो सकती। तू कहनी मैनू ਇਹਦੀ जन्म कुंडली दे, मैं अपने बाबे कोले लेके जानी ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ भी बीमारी की है। पर वो भी ज्योतिष विद्या की हुई सी कि हजूर पिता जी दास नाल भी यह गल हुई है एक बार कि ज्योतिष विद्या भी हुंदी है, वो कुछ हद तक सच दस सकते। पर जो ज्योतिषी कोले लैके गई तो वह जन्म कुंडली देख के कहते तो मरे हुए की चक ली किसी, कहती जी जिउंदा है, वो 3 एक्सीडेंट हो गए, मरदा मरदा बच गया, पर वो तो जिउंदा तुसीं मरे। कहती ये जन्म कुंडली दसदे इहदी मौत हुई नूं 10 साल हो गए। वो कहते फिर वो बचा क्यों फिरदा है, कहना किसी पूर्ण फकीर दे लड़ लग्या हुण, किसी रूहानी ताकत दे लड़ लग्या होया, इस करके वो कर्म सतगुर एक्सीडेंट ना ही कट रहे। तो वो आके वो एक सत्संगी दे भी चरणों च डिगदा आके, जो किसी नूं ज्ञान आ गया तो उस माता दे आके कदे पैर पूजदी है, कदे उन्होंने कहनी मैथों गलती हो गई, मैं तेनों रोकिया टोकिया, वाकई तेरा गुरु पूरा है भी जे तेरे बच्चे नूं कागज़ां दे विच जो मर चुकिया सी अज उन्होंने जिउंदा तेरे सामने लई बैठा। तो सतगुर कई बार हजूर पिता जी आपां नूं फरमाउंदे भी ने, कहते मौत जैसे कर्म सतगुर सूली दे सूल बना के कट दिंदा है। पर असी लोग समझ नहीं, असी माड़ा जिहा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा जिहा साडे ते कोई बीमारी आ गई तो जुकाम लग गया, इत्थों ही कह दिंदे कि जरा जुकाम क्यों नहीं हटे जी नाम लिया। तो छोटी छोटिया गल्लां दे विच सतगुरु ना चलो, यही सजदे ते शिकवे वाली गल यही आ जाती है। कदे भी शिकवा ना करो सतगुरु, जो वो करदा है बिल्कुल सही करदा है, उहदा एक भी कदम बिना वजह नहीं हुंदा, क्योंकि सतगुर है, बंदा बंदा ही है, बंदे की सोच छोटी हुंदी है, सतगुर की सोच है जो वो 50 साल अगे चली जाती है, असी 50 साल पिछे हो जाते हैं। वो डिफरेंस सानू दूर कर रहा है, इसे करके ही असी वो सतगुर के बचनों तो सतगुर दी खुशियों तो दूर हो जाते हैं। जे उन्होंने बचनों को नेड़े ला के सुनते रहिए, वो डिफरेंस दूर करते जाइए। जो पिता जी ने सानू फरमाया भी पल पल ते सिमरन करो, भगती करो, अज अखंड सिमरन चलाओ, अज सानू वो देखना चाहते हैं पिता जी, जो असी पुरानियां गल्लां सुनते हैं कि फलाना गुरु का सिख सी, उन्हें इस तरह करता, उन्हें आ किया, वो सतगुर साडे च देखना चाहता है। वो असी जे सतगुर के वचनों को मनते हुए सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, ये असी उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। होर कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तो पवित्र बाणी ने 500 साल पहले ही फैसला दे दिता सी, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलू का जन्म चंडाल के घर होए, बिन नावै कोई मुक्त ना हो। कि इस कलयुग का जन्म चंडाल के घरे होया, तो ये एडा शैतान है कि कोई भी धर्म कर्म धर्म ये काम नहीं कर सकता। बिना नाम तो किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, भावें कोई लख डिंगा मरी जाए। सो इस रास्ते को असीं अपनाते हुए जो सच्चा सौदा दर है सानू सतगुर ने बख्शिया है, जो सानू असीं माण नाल कह सकते हैं कि असीं पूर्ण गुरु के शिष्य हाँ, असीं डेरे सच्चे सौदे के भगत हाँ, वो मान असीं टुटण नहीं देना। ये तो चलते जावांगे तो आने वाले समय के विच होर सानू सहारा लैण की लोड़ नहीं, इक्को ही सहारा इस नाम का साडी बेड़ी बन्ने ला दूगा। तो इस करके यही साडी बेनती है, यही सतगुर अगे अरदास है, हे सच्चे पातशाह अपने बच्चे बच्चे नूं बल बख्श के अपने चरणों के विच ही रखी, किते कोई छोटी जी गल ते डोल के तेरा दर ना छड्ड, इदों बड़ा कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि कोई भी बचनों नूं तोड़ गया, शराब पी गया, मांस खा गया, बुरे कर्म कर गया, उन्होंने बख्शण वाला गुरु है। जे गुरु के नाल ही तार टुट गया, फिर बख्शण वाला किहड़ा रह गया। तो ये गुरु दे यही अरदास करो, सच्चे पातशाह साडी ओड़ निभ जाए, इन्ना कहंदे होए माफ़ी चाहुंदे। धन धन तेरा